जय जय जगन्नाथ। सबु जगन्नाथ प्रेमी मानक मोर कोटि कोटि प्रणाम। महाप्रभु को मोर कोटि कोटि प्रणाम। महाप्रभुंकर गोटे सुंदर अनुभूति कहबी। महाप्रभुंकर तो सबु सुंदर अनुभूति। निजे तो महाप्रभु सुंदर आउ अनुभूति केमती सुंदर हेनी। टी अष्टकम करवा तापर मैं आरंभ करी। कदाचित् कालिंदे तट विपिन संगीत करवो मुदा भेरे नारे बदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभ ब्रह्मा सुरपति गणेश रचित पद श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाप्रभुंकर गोटे अनुभूति कहूँ कारण मु शिरडी जाइली 2 मास तले ता पूर्वर महाप्रभु कतिक जाइली। महाप्रभु कतरू दर्शन करके जिते करूली मु कहली शिरडी टिकेट तो आगुरी हो जाइए महाप्रभु मु तो साई बाबा कतिक जीवी आ बाबा कतरू आसिले आपण टिके आपण कतिक आउ थे आणवे कारण जिते देखिले सेते नुआ जिते थर गले भी सबु बेले जमती लगे मु किछि छाड़ी दे जाउची। जदि आपण गोटे आखि देखिचंती कहीं मु 2टा आखि देखिलिनी बोली पुणी से लाइन रे आपण छिड़ा हेबे से बिड़े छिड़ा हेबे कष्ट लगुथिबो भोक करूथिबो विश्वास करेनि मु खाली भूलिकी चाहूए कान्हारे मु जाऊँगी आउ शिरडू आइला पर मत आउ टे आणबू जदि मु बंची थाए केते बेले कहार आयुष पूर्व तो मुझे जानी ये जन्म जिते दिन अच्छे मु तो सहित टे देखा हो कारण आज कथा तो काली के मन रोनी ए जन्म मु तो सहित देखा होती बोली पर जन्म कथा केमिति भाबी जदि आज किसी रोषे करी काली के भाविले मन पड़ूनी मुझे जन्म तो सहित मोर देखा होता जे मो महाप्रभु जगन्नाथ थिले तांको मंदिर मु जाउथिली कि मो माँ को दर्शन करुथिली कि मो साई की मु पाइथिली केमिति मन रहिबो केमिति मन पकेइबी जदि मु आसे शिरडी ताले मत आउ थे टिके आणबुरे धन खाली कहि दे के आसीथिली। महाप्रभु कहे मोर भक्ति एते चितिकी न आसे मुझे मो कालू सिंह कहे कान्हू सिंह कहे एमती कही थाए सी तो भावर ठाकुर ना सतु सत मुझे शिरडी आसिली प्राय 2 मास हो गलानी सब बेले जे घरे कहि मते खाली श्रीक्षेत्र नियो ता नुहे तो चिड़े जहाँ से गोटे डॉक्टर देखेबार थिला बाबू देखौथिले तांको देह पाई आमे लक्ष्य कौन आमे डॉक्टर कतिके जीवु प्लस महाप्रभु को टिके दर्शन करके डॉक्टर देखा कर आसो एमती भितर तांकर जितेबाला औषध से आनती मना करें तापरे एबे तांकर प्लांट शटडाउन अच्छी सेठू आउ किसी मन दौना कहूना जीवी कि न जीवी कि ना मुझे मन मन भाविली मु कहली प्रत्येक घरे जदि आज स्वामी मैंने दर्शन करुँच महाप्रभु को मोर भाया नारी मैंने व्यस्त करुवे चलुना टे जा तुम केत टाइम होनी केते तुम इच्छा होनी आमको टे नहीं चल मु भावे जे मोरी भाया बोधे समस्ते एमती व्यस्त होते मु ठीक से एमती होता है तार भितर गोटे गोटे पुरुष अच्छा
ତାଙ୍କ ନାରୀମାନେ ଚାହୁଁନଥିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚାହୁଁନଥିବେ, ମା ଭଉଣୀ ଚାହୁଁନଥିବେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ତୁ କର୍ମ କରେ କର, କାହିଁ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଏମିତି ବି କହୁଥିବେ କାଳେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ, ତୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି। କାହା କଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମନେଇକିରି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେଇକିରି, ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେଇଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତିନି ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରୁ କହିଥିଲି ନା ଆସିଲେ ଯିବି ବୋଲି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଧେଇ ଦେଉଥାଏ, ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗେଲ କରିକି ଭଲ ପାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚୁଚିମି ଚାଚିମି ପକେଇଲି ମୋ କାଳିଆକୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଯେମିତି ଆଉଜି ଯାଉଥାଏ ମୋ କତିକି, ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ମା ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଛୁଆ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ ତା ମାଆକୁ, ଆଉ ମା ଯଦି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଥାଏ, ଛୁଆ ଲାଳ ମା ଖାଇଥାଏ, ମା ଲାଳ ବି ଛୁଆ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି କୋଳେଇ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାଏ, ଆଜି କାଳିଆ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଳେଇ ନେଇଯାଉଛି ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚୁଚୁମି ପକାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ମୋ ଲାଳ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଳ ଖାଇଯାଉଛି, ଏମିତି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଦେଲା ଭିତରେ ଆସିକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନ ଯିବା କଥା ନା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ସେ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିଲ ନା, ହଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର 3-4 ଦିନ ଯାକେ ଏଇଖିଣା ସବୁ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖରାଦିନ ଏସି ତ ଯାହାହେଲେ ସବୁ କରିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ କେଉଁଠି ନେଲା ବେଳକୁ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ଼ ବି ସେଠି ରହିଲା ଭିତରେ ଆଣିଥାଉ। ଏମିତି ଅଭିରାମଙ୍କ ମଠରୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ବି ଟିକେ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, 3-4 ଜାଗାରୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଥିଲୁ। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଘର ନେଇ ରହିଥାଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଏସି 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ଅଲଗା ଦିନ ଗଲେ 800 ଟଙ୍କା ଏମିତି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ରହିଥାଉ, ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ଟିକେ। ମନ୍ଦିର 2-3 ଥର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ସେ ପାଉ। ଆଉ କେଉଁଠି ନେଲେ କାଳେ ଦୂର ହେବ, କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି। ତଥାପି ଆମେ ପାଖାପାଖି 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଥିଲୁ। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଲେ, ଏ ଲୋକଟି ମନା କରିଦେଲା ପରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି? କଥା ଦେଇକି କହିକି ଆସିଥିଲି ନା, ଆପଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନା ନେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜମା ସବୁ ରିଙ୍ଗ ହେଇ କଟୁଥାଏ। ତାପରେ ଯିଏ ଧରୁଥାନ୍ତି ବି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ ବୁକିଂ ସରିଛି, ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ମନଟା ଆଉ ଓଇଲ୍ ଡାଇଲ୍ ଖାଲି ହେଉଥାଏ, କ'ଣ କରିବି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅଭିରାମଙ୍କ ମଠରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଭିରାମଙ୍କ ବାବାଙ୍କ କତରୁ ଆମେ ମଠରୁ ନମ୍ବର ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତେ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ମଠରେ ବି ବାବା ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଯଦି ଘର ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେନି, କଷ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଏସି ଥାଉ ନଥାଉ ପଳେଇଯିବୁ ଆଉ। ତାପରେ ବାବୁ ଲଗେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଥାଏ, କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ। ବାବୁ ଲଗେଇଲେ ନମ୍ବର, ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲେ ଜମା ଟୋଟାଲ୍ କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍, ଆଉ ଲାଗୁନି ନମ୍ବର। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଗଲା। ସେ ସକାଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଫୋନ୍ରେ ପଳେଇଲାଣି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ମନ, କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କି ଯିଏ ବି ଉଠଉଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଲ ନମ୍ବରଟା, ମୁଁ ଟିକେ ଲଗାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନମ୍ବରଟାକୁ ଆଗ ସେଭ୍ କରିଦେଲି। ସେଭ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଲଗେଇଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ରିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେହି ଉଠେଇଲେନି, ମୋ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଲଗେଇଲି। ସେଦିନ ଥାଏ, ତା ପରଦିନ ଥାଏ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ସେଠି ପୂଜାବିଧି ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ମନ୍ଦିର ମଠ ବାଡ଼ିରେ ତ ଟିକେ ସବୁ ଅଲଗା, ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସେଇଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା, ଲଗେଇଦେଲି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ମଠରେ ସେ ଧଇଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ହେଇପାରିବନି, ସେ 31 ତାରିଖ ପରେ ଯାଇ।
ମୋ ମନଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ 31 ତାରିଖ ପରେ 31 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଆଙ୍କର ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଖୋଲିଯିବ, ଏ ତ ପଳେଇବେ ଅଫିସକି, ଆଉ ତ ଯାଇ ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନା। ସେଇଠୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଥାଏ। କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇପାରିବି? ଆମ ଚାହିଁବାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବାରେ ତ ସବୁ ଅଛି ନା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଇଚ୍ଛା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିକିରି ମନ ପକେଇକିରି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଟିକେ ମନ ପକେଇ ଦେଇକି ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି, ମାନେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଉଠୁନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ କହିଲେ ବାବୁ ସେଠି ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆଉ ଉଠେଇଲେନି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଦୁଇ ଥର 5 ଥର ଲଗେଇବେ, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଦେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯଦି କରେଇ ପାଇଲି ଭଲ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକିରି ଯାହା ହଉ ଲାଗିଗଲା। ରାଜି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ମା ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ତଳ ରୁମ୍ଟା ହେବ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିନୁ ଏସି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଉଛି ନା, କିଛି ବି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲୁନୁ। ଫୋନ୍ ପେରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପଠାଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଲାଗିଗଲା ଡୋରି। ଆଉ କାଳିଆ ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା, ଆଉ କାହାର ବା ତାକତ ଅଛି କି ଅଟକେଇ ରଖିବ? ହେଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ନା, କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କଲି, କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ କେହି ଦୌଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେନି। ସିଏ ତ ଘିଡ଼ିଘିଡ଼ା କରି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି, ତମେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆପେ ଆପେ ଶୂନ୍ୟ ଗଣ୍ଠି କେତେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛି ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଖେଳି ଖେଳିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ଖାଇବେନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ଏଇଠି ମଠରେ, ଡୋନେଟ୍ ଜଣେ କିଏ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ଦିନ 12ଟାରେ ହେଇଯାଏ, 12ଟାରେ ଯାଇ ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ସବୁ ବେପାର କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ଅଭଡ଼ା ଜମା ବାହାରି ନଥାଏ। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଆମର ଆଉ ପେଟ ନଥିଲା। କାରଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ମଠରେ ହିଁ ଆମର ଖାଇବାଟା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବା ଡେରି ହେବ, ତୁମକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗ କରିବ ଯାହେଲେ। ଆମେ ତ ଏତେ ଭୋରୁ ଯାଇଛୁ ନା, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର 6:30 ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଏଠୁ ଆମେ ଘରୁ ପୁରା 6:30ଟାରେ ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ସବୁ କାମ କରିଥାଏ। ରାତି 4ଟାରୁ ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀ ଯିବାର ଥିବ 2:30ଟାରୁ ଥରେ ଉଠିକିରି ଅନଉଥିବି, 3:30ରେ ଥରେ ଉଠିକି ଅନଉଥିବି, 4:30ରେ ଥରେ ଅନଉଥିବି। ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳେଇବି, ଆଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ ମୋର ଅଛି। ତାପରେ ପୂଜାବିଧି କରିକିରି ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଳେଇଯିବେ, ମୁଁ ଯାଏନି। ମୁଁ ମୋ ତରିକାରେ ଉଠିଥାଏ। ମୁଁ କାହିଁକିରି ସକାଳ 6:30ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି 6ଟା ବେଳେ ଉଠିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ତ ସମୟ ହେବନି ନା। ଆମକୁ ତ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଯାକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ନା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ରାତିରୁ ଉଠିଥାଏ। ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହଉ କି ଯେଉଁଠିକି ଯାଉ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପୁଅ ପିଲା ତ ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେବେ ସବୁ ସେ ଏ କାମ ତ ସେ କରିବେନି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯେହେତୁ ମୋର ବଡ଼ ଘରଟିଏ, ମୋତେ ସବୁ ଓଳା ପୋଛା କରିବା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ବଖରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବି ଥଳ ଉପର ଅଛି ଘର, ମୁଁ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଥାଏ, ପୋଛାପୋଛି କରିଥାଏ। ସେଦିନ ରାତି 4ଟାରୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଉଠିକିରି ମୋର କାମ ସାରିକିରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁକରି ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ତ ଯାହାହେଲେ ଭୋକ କରିବ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମଠରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ବାପାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକରି ଅଭିରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲୁ, ଭଜନ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ମଠରେ। ଯାହା ହଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲା ପରେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ଅଭଡ଼ା ଆମ ଆଗରେ କଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଯାଇଛୁ, ଅଭଡ଼ା କଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ତ ପେଟରେ ଜାଗା ନଥାଏ। ବାବୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବାଟ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ କାରଣ ଆଉ ତ ପେଟେ ନାହିଁ। ପୁଅ ବି କହିଲା ବୋଉ ମୋର ଫୁଲ୍ ପୁରା, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଷୀରି ଘିନି ଆଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାନି, ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାନି। ଅଭଡ଼ା ଆଣିଲେ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି, ଯେମିତି ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁକରି କ୍ଷୀରି ଗୋଟିଏ ଘିନି ଆଣିଲି। ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟାରେ 50 ଟଙ୍କା ନେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଇଦେବା ସମସ୍ତେ। ତାକୁ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଭୋଗରାଗ କରିକିରି ସେଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏତିକି ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀକି ଦେଖିପାରିଲୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ କୁନି ଝିଅ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ଛୋଟିଆ କୁନି ଝିଅଟି ନା, ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ସେ କପଡ଼ା ତଳେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭଳିଆ ରହିଥାଏ। ଆମେ କେହି ବି ଦେଖିପାରିଲୁନି, ମୁଁ ଏକାଟିଆ ନୁହେଁ, ବାବୁ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। କହିଲେ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ, ମାୟାଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ମା ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ଚକା ଆଖି, ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଅଧା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫୁଲ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଅଧା ଟିକେ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ହଉ, ସେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏନି ଏତେ। ମୁଁ ସକାଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଠୁକୁରା ଲୋକ, ଡେଇଁ ଡାଇଁକିରି ଏମିତି ଦେଖିକିରି ଆସିଥାଏ। ତାପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳକୁ ଗଲୁ, ବୋପା ରବିବାର ଥାଏ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ, ଚାରି ଦୁଆର ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ଆଉ କେଉଁ ଦୁଆର ଆଉ ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ପୋଲିସ ବି ଯେଉଁ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଆସିକିରି ଆଉ ବି ଚାଲି ହେଲାନି। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ 10:30ଟାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 8:30ଟାରେ। ଆଉ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ 12:30ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ରୁମ୍ କରେଇଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଉପାସ ବି ରଖିଲେନି। ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଡାକିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ଟାଣିକିରି। ଆଉ ଆଜି ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପଇସା ବାନ୍ଧିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେ ଗରିବ ହେଇଥାଉ ନା, ଆଖିରେ ଯଦି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲୁହ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟାକରି। ରଖୁଛି ଆଜି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।